Namaste. So we are discussing about the ecosystem. In the last video, we have come across with the ecosystem and their types based on the size, based on their origin, and their main components like the biotic and abiotic. So we discussed about their biotic and abiotic components from the producer consumer level. So today we are going to discuss about the very important topics, especially the functional components. So in the last video we have come across with the structural components, but in that last video I have given one task for you people, that is to categorize some of the organism for which they belongs to, like the scavenger, like predator, or the primary consumer, secondary consumer. So let us discuss some of that concepts. So we know that vulture, crow, and fox. So we blindly believe that these are all carnivores, but yes, but they doesn't kill any of the organisms. So organisms which completely depend on dead animals are not the example for predators. So here the vulture, crow, and fox, so they are dependent on dead animals. So that's why they are all belongs to scavengers. So scavengers also noun means they are detritivores. Okay, so vulture, crow, and fox, these are all nothing but they are scavengers but not the predators, because it never kills any animals. So it also nothing but it is an decomposer. So we can conclude that all predators are carnivores, but not all the carnivores are not predators. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸು ಕೂಡ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ವೈಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಸ್ಟರೀಷಿಯಾ ಕೋಲೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಟಮೀಬಾ ಇಸ್ಟೋಲೈಟಿಕಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೇಪೋರಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ insectivorous plants. Insectivorous plants, they play double role. So this double role means they act as producers as well as secondary consumers. So we know that Nepenthes, Drosera, they are all some of the insectivorous plants which consume the insects for the purpose of nitrogen, and they are also the producers because they are having the chlorophyll. So that's why it plays the role of double, means one acts as a producer and also as secondary consumer. Okay, then because they synthesize their own food through the photosynthesis and they eat the insect simultaneously for the purpose of nitrogen balancing. Coming to the last, the man and peacock. So these are all omnivorous organisms. So they varies their hierarchy in the food chain. Coming to the very important is only the organisms which dependent on milk and curd. So milk and curd means they are secondary consumers. So this is about the yesterday's task and their answers. So let us move on to the next part of this ecosystem. Is, as we know about the structural components of the ecosystem, let us move towards the functional components. So the functional components are categorized into different, mainly the productivity, and then decomposition, energy flow, and biogeochemical cycles, nothing but nutrient cycle. So in this video we will discuss about the decomposition. Okay, so we know that decomposition is the main process which is dependent on oxygen. So it is oxygen is largely required for this decomposition process. Okay, so decomposition ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೊಳೆಯೋದು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು.
ಸೊ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡಸಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ವಿತೌಟ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ how can we live? Means we are living normal life because of some of these decomposers. Means these are the organisms which are responsible for converting the complex organic material of the dead minerals or the dead plants into simpler organic matter through the process called decomposition. So decomposition means this is the process carried out by the decomposers. They are responsible for converting the complex organic material of the dead organisms, dead animals or dead plants into the simpler organic matter through a process called decomposition. So, and they release the mineral substances into the soil. Okay. Where these are reused by again the producers. So mineral nutrients recruit ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಮಿನರಲನ್ನು ಸಾಯಿಲಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಿನರಲ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ನಾವೀಗ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ವೇರ್ ದಿಸ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ದ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರ ಏನಿದೆ ಆ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. The process of decomposition is involved in many sub-processes like fragmentation, and then leaching, fragmentation of the detritus, and then leaching, and then catabolism, and then humidification, finally the mineralization. So these are all occurs at a time. They are all occurring in a simultaneously. Okay, so fragmentation of the detritus, leaching, catabolism, humidification and mineralization. So these are the different categorized parts of the decomposition processes, so where these are all occurring simultaneously. Okay, so here as we said, fragmentation, fragments ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡಿವೈಡಿಂಗ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವೇರ್ detritivores. Detritivores means these are the organisms which are dependent on detritus. What is detritus? Means it is dead, decaying or decomposing material. ಯಾವುದು ಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥದನ್ನು ನಾವು ಡೆಟ್ರೈಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಡೆಟ್ರೈಟಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟ್ರೈಟಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಟ್ರೈಟಿವೋರ್ಸ್. ಸೊ ಬೈ ದ ಡೆಟ್ರೈಟಿವೋರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್, ಇಟ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ the complex organic material into the simpler, means it break down into the smaller particles. ಏನು ಡೆಟ್ರೈಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ
the plant which is grown on the soil, which is a tree which grows on the soil, and then a green leaf is falled to the ground. So what happens? By the insects, by some other organisms, some are eaten by the insects and some are by the animals, the nutrient and energy is directly enters into the food web, or by the role of some of the bacteria or by the some of the fungi. This detritus means the fallen leaf or which is the decaying leaf or a part of the plant which is broken down by the bacteria and fungi becomes litter that was been eaten by the detritivores called the earthworm like organisms. They deposit the nutrients into the soil. As I already said, these are again utilized by the producer for the purpose of their food synthesis mechanism. So this is how a decomposition takes place as shown in the schematically. Okay, coming to the details about this schematic representation and their processes called the fragmentation, leaching, catabolism, humidification and mineralization. ನನಗೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೆಟ್ರೈಟಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಟ್ರೈಟಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು ಡೆಟ್ರೈಟಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಗೈ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆ ಮಿನರಲ್ಸು ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಕಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವೇರ್ ದ detritivores break down the detritus into the smaller particles. Example, earthworm is an detritivore. So next what happens means after the breakdown, the leaching that takes place. By this leaching, water soluble inorganic nutrients go into the soil. ಸೊ ಲೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಂಗೆ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗೋ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ go down into the soil and get precipitated in the unavailable salt. ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೀಚಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಸಾಯಿಲ್ ಆರಿಸನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ the bacteria, fungi are very important in the process of decomposition because the process of decomposition completely takes place outside the body, that is carried out by the catabolism. So they release extracellular enzymes. So ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಇವು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಜೈಮ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ the cell wall of a plant or animal which are made up of different type of the components like the cellulose, hemicellulose, chitin, lignin, likewise, right? That's why these extracellular enzymes are involved in the breakdown of that dead remains and they decompose into the simpler organic compounds. Simpler organic compounds ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ then they absorbs it. So that's why they are called as ಆಸ್ಮೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅವನ್ನ ಫಂಗೈಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಆಸ್ಮೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಂಗೈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಂಗೈ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ releasing the extracellular enzymes from their body. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಆನ್ ದ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಡಿಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್
then absorbs it. So these are called ಆಸ್ಮೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಅವನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನ ಆಸ್ಮೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗೈ ರೋಲ್. In this process of decomposition, some nutrients get tied up with the biomass of the microbes and become temporarily unavailable for the other organisms. Such incorporation of the nutrient in the living microbes like the bacteria or some of the microfungi is called nutrient ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇಮೊಬಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಟೆಂಪರವರಿಲಿ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಅವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲೈಸೇಷನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್, ಸೊ ಇಮ್ಮೊಬೈಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಮ್ಮೊಬೈಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಕಂಪೋಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್, ದ ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಫಾಟ್ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಇದು. ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇವು ಮೈಕ್ರೋಬಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಕರಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಬಿಗೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಅ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ಸ್ಲೋ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ರಿಸರ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಡಾರ್ಕ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೋ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ and this humus is storehouse of the reservoir of the nutrients. So it results in release of the inorganic substances and variable nutrients into the soil, that is called nutrient or mineralization or mineral formation. Okay, so mineralization, ಇಮ್ಯುಫಿಕೇಷನ್, ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಲೀಚಿಂಗ್, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾರ್ಮ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಕಂಪೋಷನ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡೆಟ್ರೈಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಡೆಟ್ರೈಟಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಗೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ has been broken down into smaller components, that is called fragmentation. Then the leaching process takes place where water soluble components of especially the inorganic nutrients go down into the soil origin and get precipitated as an unavailable salts. Okay, then this bacteria and fungi further involves in the process of the decomposition by a process called catabolism, where they releases the extracellular enzymes broke down the complex organic compounds into simpler that has been again absorbed by this, hence they are called osmotrophs or absorptive organisms. Ultimately that has been accumulated in the dark amorphous form that is highly resistant to the microbes, hence the process of decomposition is slow, that is humus. This humus ultimately releases the nutrients, especially the variable nutrients like calcium, magnesium,
potassium, ammonia, whatever are the inorganic substances also, like the water molecules, the carbon dioxide molecules, they are also released. So this leads to the mineralization. So ultimately the fragmentation, leaching, catabolism, humidification and mineralization togetherly leads to the decomposition process. This will be leads to the energy flow for further groups, as we are seen in this schematic representation. So let's see what are the factors which affects the decomposition. So factors affecting decomposition. Okay, ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. Soil moisture. So they are important and they regulate the decomposition through their effects on the activity by activating the soil microbes. So some of the microbes require very less temperature, some of the microbes require very more high temperature. Likewise, the temperature and the soil moisture results in the decomposition. Next, warm and moist environment is more favorable for the warm and moist environment is most favor, but whereas low temperature and anaerobic inhibit decomposition. This is favorable. Warm and moist environment is favorable for the decomposition, whereas low temperature and anaerobiosis. Anaerobiosis means in absence of oxygen, the organisms perform the process of breakdown, that is anaerobiosis. They inhibit the decomposition. That's why I initially said decomposition is an oxygen dependent process. So that leads to the buildup of the ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಇನಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು. ದೆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. So chemical composition of the detritus is very important. So chemical composition of detritus is very important, and the climatic factors also very important. So if the particular climatic condition means the decomposition rate is slower. ಯಾವಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಇಫ್ detritus is rich in lignin and chitin. ಸೊ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅಂಡ್ ಕೈಟಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಡೆಟ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸು ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅಥವಾ ಕೈಟಿನ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಟ್ರೈಟಸಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ನು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಕರ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಕೈಟಿನ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾರ್ಮು ಮತ್ತು ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅನೆರೋಬಿಸಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ರಿಚ್ ಇನ್ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಟಿನ್ ಇದ್ದರೆ, ಡೆಟ್ರೈಟಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಿಗ್ನಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಟಿನ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು, ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ
ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಯಿತು, ಲೀಫ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡೆಟ್ರೈಟಸ್ ಮೂಲಕ ಡೆಟ್ರೈಟಸಿವರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಟ್ರೀ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಂಗೈಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಫುಡ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೇ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಬಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಫುಡ್. ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ವಾಪಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್, ಬಟ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಆದರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸೆವೆರಲ್ ಟೈಮ್ಸು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮತ್ತು ರೀಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಈಚ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಂದ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಂದ ಟರ್ಸರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಅಬೌಟ್ 90% ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು 90% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 90% ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಡಾಲ್ಟನ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ 10,000 ಎನರ್ಜಿ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10% ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 10%, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ 10%. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದೇನು, ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ 90% ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 90% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ 10%. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ 10% ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and about 10% of chemical energy is retained in the each trophic level. Hence this law is called 10% law. Very important, 10% law, which is proposed by Lindemann in 1942. ಇವನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟು ಟರ್ಷರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಈಚ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ದಟ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10% ಮಾತ್ರ ಬಯೋಮಾಸು ರಿಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ರಿಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಚ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ 90% ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 10% ಒನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. That law is called 10% law that was proposed by Lindemann in 1942. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So when the food chain is short,
the final consumer may get a large amount of energy. But when the food chain is long, the final consumer may get very less amount of energy. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಎರಡೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕಡೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. 10,000 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1000 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 10% ಅಂದರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು 10% ಅಂತ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ 90% ಪ್ರತಿಯೊಂದರೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ 10,000 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ 1000, ಆನಂತರ 100, ಆನಂತರ 10, ಆನಂತರ 1, ಆಮೇಲೆ 0.1. ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ it becomes very less, very low. The final consumer always get the very less amount of energy. So energy ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದರೆ, the energy trapped by the producers during the primary production is utilized by the consumers, right? So primary production ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. These consumers again ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ, ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಈಟನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ನಿವೋರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ tertiary consumers. So they store some amount of energy in their tissues. This stored energy is by the consumers called secondary production. Okay, so only 10 to 20% of the primary production is converted into secondary production. Very important. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಹರ್ಬಿವೋರ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು ಹರ್ಬಿವೋರ್, ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ನಿವೋರ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ನಿವೋರ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಇದು ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ 10% ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, 90% ಲಾಸ್ ಆಗಿ 10% ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ನಿವೋರು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಅದು ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 10 to 20% ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 80 to 90% ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೀಕಸ್. ಸೊ 80 to 90% ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಫೀಕಸ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು different consumer levels. So for that we can see the food chains, various food chains, grazing food chains ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ food chains ಇದ್ದಾವೆ. So in the next video we will come across with that food chains. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ EVS ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಂದನೂ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಮತ್ತು ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಜಿಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.